ہندوستان سب کا ہے، نہ سمجھی گئی بات تو نقصان سب کا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں و بزرگوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے صوبے کے اندر ضلع پنچایت کا الیکشن چل رہا ہے، اور یہ ضلع پنچایت کا الیکشن آپ کے گرام سبھا کے پردھان کا الیکشن نہیں ہے۔ یہ ضلع پنچایت کا الیکشن آپ کے گرام سبھا کے کسی بی ڈی سی کا الیکشن نہیں ہے۔ یہ ضلع پنچایت کا الیکشن آپ کے گرام سبھا کے کسی وارڈ کے وارڈ ممبر کا الیکشن نہیں ہے، بلکہ 50,000 کی آبادیوں سے مشتمل ضلع پنچایت کا وہ الیکشن جو آپ کے علاقے میں سڑک نرمان سے لے کر کے نالی کھڑنجا پلیا کے تعلق سے آپ چن کر کے مہاراج گنج جنپد میں بھیجنے کا کام کرتے ہیں، لیکن آپ ان 25 سالوں کی تاریخ طرف نہیں آئے۔ جو لمبے چوڑے وعدے کر کے ہمارے درمیان میں گئے تھے، ان وعدوں کے کرنے کے بعد ہماری جانب پلٹ کر کے نہیں آئے۔ کیا ہم ماضی کی اس غلطیوں کو اس بار بھی دہرائیں گے؟ جو غلطیاں ہم سے پہلے کے لوگ کر کے گئے، ایسے لوگوں کو بھی ہم چن کر کے مہاراج گنج بھیجنے کا کام کریں گے کہ جو جا کر کے ہم سے کیے گئے وہ خوبصورت وعدے بھلانے کا کام کرتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، اس ضلع پنچایت کے الیکشن میں تمام ایسے لوگ آپ کے درمیان میں آنے کا کام کریں گے، آپ سے لمبا چوڑا وعدہ کرنے کا کام کریں گے۔ آپ ضلع پنچایت الیکشن کرو، ہم بی جے پی کو روکنے کا کام کریں گے۔ اگر آپ نے ہم کو ووٹ نہیں دیا، ہمارا تعلق خدمت جماعت سے ہے، ہمارے سروں پہ سماجوادی کا جھنڈا اور ٹوپی ہے، ہمارے گلے میں بہوجن سماج پارٹی کا پٹا لگا ہوا ہے، آپ مجھ کو ووٹ دو، میں بی جے پی کو روکنے کا کام کروں گا۔ اگر آپ نے ہم کو ووٹ نہیں دیا تو بی جے پی یہاں سے مجبور ہو جائے گی۔ مہاراج گنج جنپد کی تاریخ کا مطالعہ کریے، پچھلے الیکشن کے اندر جن دو بھائیوں کو آپ نے ملت کے نوجوانوں کی حیثیت سے ووٹ دینے کا کام کیا تھا، ان لوگوں نے جا کر کے پنکج چودھری کے پیروں میں بیٹھ کر کے پیسے کے بدلے میں ان کو ضلع پنچایت ادھیش بنانے کا کام کیا تھا۔ کیا اس 40 نمبر وارڈ سے پھر وہی غلطیاں دہرانے کا کام کریں گے جو غلطی اقرار کو جتا کر کے لوگوں نے کیا تھا، جو غلطی شرافت کو جتا کر کے وارڈ سنکھیا 45 کے لوگوں نے کیا تھا؟ کیا غلطی وہ ہم دہرانے جائیں گے؟ آپ کھا کر کے تاریخ دیکھیں گے، ایک سماجوادی کے نام پہ جیتتے ہیں، ایک بہوجن سماج پارٹی کے نام پہ جیتنے کا کام کرتے ہیں، لیکن جیتنے کے بعد جا کر کے پنکج چودھری کی گود میں بیٹھ کر کے پیسوں کے بدلے اس کی سرکار بنانے کا کام کرتے ہیں۔ ہم کو جو ضلع پنچایت کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، یہ اس سے کسی کی سرکار نہ بننی ہے، نہ کسی کی سرکار بگڑنی ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاؤں، اگر آپ نے مجلس اتحاد المسلمین کے کینڈیڈیٹ کو جتانے کا کام کیا، مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو آپ نے جتانے کا کام کیا، تو یقین جانیے یہ ہمارے لیے بنیاد کے پتھر ثابت ہوں گے۔ اگر سورج کمار گپتا کو آپ نے جتانے کا کام کیا تو سورج کمار گپتا اتر پردیش کی سرزمین پہ مجلس اتحاد المسلمین کی بنیاد کا وہ پتھر ہوگا جس کی بنیاد پہ 2022 میں مجلس اتحاد المسلمین بھاگیداری سنکلپ مورچہ کے دار سرکار بنانے جا رہی ہے۔ انہی پتھروں کی بنیاد پر ایمان کا کھڑی کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اس بنیاد کو کتنا مضبوط کرتے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو الیکشن کے زمانے میں کسی لیڈر کو مجبور ہیں، اب کون سر سے نہیں چاہتا کہ آپ کا بیٹا آپ کی نظروں کے سامنے نوکری کرے، آپ کا شوہر آپ کی نظروں کے سامنے نوکری کرے، لیکن مجبوریاں ہم ان کی دور لے جانے کا کام کرتی ہیں۔ اگر ہمارے علاقے کے نیتاؤں نے ہمارے لیے فیکٹریاں قائم کی ہوتی، اگر ہمارے علاقے کے نیتاؤں نے ہمارے لیے تعلیمی ادارے قائم کیے ہوتے تو آج ہمارا بچہ دلی کو جا کر کے نہ تعلیم حاصل کرتا، ہمارا بچہ لدھیانہ میں جا کر کے کسی فیکٹری یا کسی چائے کی دکان پہ چائے کی کلرک ہونے کا کام نہیں کرتا، ہمارا بچہ بھی یہاں کی فیکٹریوں میں کام کر رہا ہوتا، یہاں پر بھی معاشی زندگی کے انتظام ہوتے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟
हम सिर्फ नेताओं को दोष नहीं दे सकते, हमारे जुमले तर्क जरूर हो सकते हैं, लेकिन गौरव फिक्र लेकर के जाइएगा। हदीस के अंदर भी है कि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं नसा जाता। लेकिन 75 सालों की तारीख का मुताला करिए, इस आजाद मुल्क के अंदर हमारे आबा व अजदाद ने जो गलतियां किया था, आज 21वीं सदी का नौजवान करने के लिए मजबूर नहीं है। वो आजाद है, आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के साथ साना बसाना चलने के लिए तैयार है। और आज आप उठा करके देखेंगे तो हर घर में असदुद्दीन ओवैसी मौजूद है। तो अगर आप चाहते हैं उत्तर प्रदेश की सरजमीन पे आपकी क़यादत मजबूत हो, आपके लोग मजबूत हों, जिस कौम का अपना झंडा नहीं होता उस कौम का कोई वकार नहीं होता। तो अगर अपना वकार चाहते हैं, अपना वजूद चाहते हैं, तो अपने झंडे को मजबूत करिए। ये झंडा घर के मीनारों पर टांगने से मजबूत नहीं होगा, ये झंडा किसी बांस में टांग देने से मजबूत नहीं होगा। ये झंडा कब मजबूत होगा? जब आप ईवीएम मशीन का बटन दबाने का काम करेंगे, तब ये झंडा मजबूत होगा। बहुत से लोग भाई ये कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बहुत बेहतरीन वक्ता है, असदुद्दीन ओवैसी बहुत बेहतरीन तकरीरें करता है। मेरे भाइयों, आपको उनकी तकरीरें पसंद आती हैं, आप उनके जद्दोजहद पसंद आते हैं, तो आपको जब ईवीएम मशीन का बटन दबाना चाहिए तो उस वक्त भी असदुद्दीन ओवैसी का शक्ल याद आना चाहिए। ये वो शख्स आज तरह पूरे पार्लियामेंट से लेकर के सड़कों तक, जवानों से लेकर के सड़कों तक आपकी आवाज को बुलंद करने का काम कर रहा है। तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है उस मर्द मुजाहिद को जो उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने ये बिल्कुल भूखा है, ये जो सम्मा हमने जलाने का काम किया है। आपका ताल्लुक अगर किसी दूसरे वार्ड से हो, आप वहाँ के लोगों को भी बताने का काम करिए कि जहाँ पर भी आपके लोग हैं, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का प्रत्याशी जीते या हारे, आपको इसकी फिक्र नहीं करनी है। आपको मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का जो चुनाव चिन्ह निशान मिलेगा उस पर मुहर लगाने की जरूरत है। आप इस मजमे में बैठा हुआ कोई भी शख्स, चाहे वो आलिम दीन हो या हमारी जैसा बगैर आलिम हो, कोई भी शख्स इमाम हुसैन के कदमों के धूल के बराबर नहीं है। तो क्या इमाम हुसैन को पता नहीं था कि 72 की तादाद हमारी 22,000 का मुकाबला नहीं कर सकती? उनको नहीं लड़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लड़ करके एक पैगाम देने का काम किया रही दुनिया तक कि मुसलमानों, हम जुल्म के सामने सर नहीं झुका सकते। हमारी तादाद चाहे कम हो या ज्यादा हो, हम लड़ना जानते हैं, हम जद्दोजहद करना जानते हैं। तो आप अपने लोगों को बताने का काम करिए, जद्दोजहद करने का काम करिए। मजलिस के कहीं पर भी हमारी तादाद कम है, लेकिन हम अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। अगर आपने महाराजगंज जनपद में भी भेजने का काम किया तो वहां पर भी आपकी बेहतरीन नुमाइंदगी करने का काम करेंगे। और 2022 के अंदर अगर आपने गांव से नवाजने का काम किया तो 2022 के अंदर हम सरकार में शामिल होकर के सरकार बनाने जा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, किसी के बहकावे में ना आइए। बहुत से लोग आपके दरमियान में उर्दू नाम वाले भी आएंगे, आपको रिश्तेदारी का वास्ता देंगे और आपको अपने भाई का वास्ता देंगे। आप चले जाइएगा करबला के मैदान में और वहां देखिएगा, वहां के मंजर और हालात का मुताला करिएगा। इमाम हुसैन के खेमे में भी अजान होती थी और यजीद के खेमे में भी अजान होती थी। मुसल्ला दोनों तरफ बिछाए जाते थे। और आप देखिएगा कि जो हमारा उर्दू नाम वाला आया है, कहीं यजीद के खेमे से तो नहीं आया है, हुसैन के खेमे से झंडा लेकर के कौन आया है, उसको जिताने का काम करिएगा, उसको कामयाब करने का काम करिएगा। और यजीद का जो झंडा लेकर के आएगा उसको भगाने का काम करिएगा। और इन नई नस्लों के मुस्तकबिल के लिए आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत है। अगर आप फिक्र नहीं करेंगे तो कोई दूसरी मखलूक नहीं आने वाली, अवाबिलों का लश्कर अब नहीं आने वाला। आपको अपने काबा की खुद हिफाजत करनी है और इन बच्चों की रोशन मुस्तकबिल के लिए आप मुत्तहिद व मुनज़्ज़म होकर के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कामयाब करने का काम करिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।